सार मजार मजार तो सार विज्ञान बुझा पड़ा तो आज सार टे चलुना गणित आड़ को जा सार गोटे गणित गोटे कौन दशम श्रेणी पढ़ी कौन गोटे सार गोटे थी प्रगति अनुक्रम हाँ तुम सार मत सर आउ थे टे बुझे दिखाँ मुझे भूली जाइए सर टे बुझे दौना मत ठीक अच्छे सर ठीक अच्छे सर सर देखु आग यही विषयटा बुझा मुझेटा जिनस आपन को बुझा चाहूँ फास्ट हूँ आपणकर अनुक्रम अनुक्रम कौन सेटा आग बुझा पड़े अनुक्रम हूँ गोटे नियम को भित्ति करी गोटे नियम को भित्ति करी गोटे नियम को भित्ति करी निर्दिष्ट क्रम अनुसार थिबा संख्या समूह को आमे अनुक्रम बोली कहबा ताले निर्दिष्ट नियम कौन सब बुझिली सर ये क्रमटा और अनुक्रमटा सर टिके मत टिके बुझी दियंतु भल से सर क्रम माने कौन आमर मु गोटे भल एग्जांपल देके आपको बुझाउची देखंतु आमर सपोज 2 अच्छा 2 अछि 3 अछि अच्छा 5 अछि 7 अछि एउडा सब कौन सर कहले मते गुड़ा सर कौन गोटे मौलिक संख्या प्राइम नंबर ताले मौलिक संख्या मानकर अनुक्रम बा मौलिक संख्या मानक संख्या समूह को मौलिक संख्या समूह को आमे गोटे अनुक्रम बोली कहबा ताले एटा मौलिक संख्या मानकर संख्या समूह आ गोटे दबा उदाहरण दबा सपोज आमे 2 लिखिले अच्छा तापर 3 लिखिले ठीक है सर तापर एठी हमर कोन रहिला एमानकर भितरे दूरत्व केते 1 रहिला आमे सब आमे एठी आ 2 बढ़े दबा आ सहित आ 1 जोग कर दबा ताले केते हला 5 ताले एठी हमर दूरत्व केते रहिला 2 आ 1 जोग कर दबा माने 3 ताले 3 ताले 5 + 3 कोनी आपण 8 ताले एई सब संख्या समूह को आमे गोटे अनुक्रम कहिबा ताले कहबा अनुसार नंबर मानक भीतर गोटे लॉजिक थिबा दरकार ताले लॉजिक रे जो निर्दिष्ट क्रम जोटा हमर अछि से लॉजिक रे जो नंबर गुडा रहिला ताकू हमें कहबा कोन अनुक्रम ताले आ गोटे जिंस अछि ए अनुक्रम जानिला परे हमें प्रगति विषय जानिबा ताले प्रगतिटा कोन देखंतु प्रगति माने हला हमें एई जो संख्या गुडा को लेखुचे आकू लेखिबा पई कोनोसी सूत्र नाही आपको आम लॉजिक अप्लाई करके करूचे लॉजिक रे आम लिखुचे ठीक अछि ताहले आमे जदी कोनोसी सूत्र रे लिखिबा संख्या मान को जेमिति कि आमे लिखिले 1 तापर लिखिले 3 तापर लिखिले 5 तापर लिखिले 7 तले एठी सूत्रटा कोन कहंतु तो एठी सूत्रटा मोर कोन हैला सूत्रटा होची एई संख्या मानकर दूरत्व ए संख्या मानकर दूरत्व एठी आमे +2 कर देले अच्छा सर एठी +2 कर देले अच्छा एठी एठी मिसै देले 2 ताले संख्या माने सब 2 2 2 2 अंतर रे रहिला किंबा आमे आ गोटे उदाहरण दबा एठी आमे 2 2 मिसै देले हैला आ गोटे उदाहरण दबा 2 अछि एठी कोन रहले इंटू 2 कर देले बा गुणी देले 2 2 गुणी देले केते हला 4 आउ इंटू 2 कर देले 2 गुणी देले केते हला 8 पुणी गोटे 2 गुणी देले केते हला 16 ताले एई सब संख्या समूह को आमे कोन कहबा प्रगति ताले बुझिले प्रगति आउ आमर अनुक्रम भितर डिफरेन्स कौन रहिला बा पार्थक्य कौन रहिला आमर सबु प्रगति अनुक्रम हेई परिबो किंतु सबु अनुक्रम प्रगति हेई परिबो नाही हैला ताले सर मु तो मन इच्छा से जहाल अनुक्रम करि परिबी जहाल अनुक्रम करि परिबी स्क्वायर करि कि क्यूब करि दुनिया सर जहाल करि परिबा अच्छा ता माने पिला माने कोन बुझिले ना अनुक्रम पाई कोनोसी प्रकार सूत्र नाही जे कोनोसी लॉजिक लगे के हम गोटे अनुक्रम संख्या तो सर अच्छा सर ताले या बुझिले ताले जाबे हम सर प्रगति को हमें कोन बुझिले ना प्रगति रे इधर मानकर डिफरेंस समान हे तरिबा नहले मानकर रेशियो ए मान को जदी हमें भाग अनुपातटा समान हे पारे ताले हमर प्रगति तीन प्रकार रहे गोटे होची हमर एपी सीरीज बा समांतर प्रगति समांतर प्रगति 2 रे हला जीपी सीरीज गुणात्मक प्रगति 3 रे हला एचपी सीरीज हरात्मक प्रगति तीन प्रकार प्रगति हमें पढ़ी सर ये एपीटा सर कोन मटी सर कोना एपीटा एपी विषय हम कहबी एपी विषय हमें जिबा आगु अच्छा ठीक अछि
ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ପଢ଼ିବା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ସାର୍ କ'ଣ? ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍। ଏପିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ବା ଆର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିବା ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି। ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି କାହାକୁ କହିବା? ଯଦି କୌଣସି ଅନୁକ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରୁ ପ୍ରଥମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରୁ ପୂର୍ବ ପଦର ବିୟୋଗଫଳ ସର୍ବଦା ସମାନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଗତିକୁ କହିବା କ'ଣ? ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି। ତାହେଲେ କେମିତି ରହିଲା? ଗୋଟେ ବହିର ଡେଫିନେସନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସହଜରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବା। ସହଜରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦ 2, ପ୍ରଥମ ପଦ 2 ରହିଲା। ତାପର ପଦ ରହିଲା ମୋର 5। ଆଚ୍ଛା ସାର୍। ତାପର ପଦ ରହିଲା 8। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ତାପର ପଦ ରହିଲା 11। ତାହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁକ୍ରମ କହିବି। ଅନୁକ୍ରମ କହିବା। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରୁ ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ବିୟୋଗ ଫଳ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ରହିବ? 3 ଆସିବ। 3 ଆସିବ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ପଦରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବି 3 ଆସିବ। 3 ଆସିବ ସାର୍। ତାର ଚତୁର୍ଥ ପଦରୁ ତୃତୀୟ ପଦକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବି 3 ଆସିବ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏଟାକୁ କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ବୋଲି କହିବା। ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଯଦି ସମାନ ରହିବ, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନଟା ସମାନ ରହିବ। ତାହେଲେ ସବୁ ପଦ ଭିତରେ, ସବୁ ପଦ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରୁ ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା, ବିୟୋଗ କଲେ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ? ଯେତିକି ରହିବ। ତୃତୀୟ ପଦରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବି ସେତିକି ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ପଦରୁ ତୃତୀୟ ପଦକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବି ସେତିକି ରହିବ। ଯଦି ସମାନ ରହିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତିକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି 3 ରୁ 1 ର ଡିଫରେନ୍ସ, 4 ରୁ 2 ର ଡିଫରେନ୍ସ, ଏମିତି ବି ଯଦି ସମାନ ହେଇପାରିବ ତ ସାର୍? ଏମିତି ବି ସମାନ ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତିକି ଏଇଟା କେଉଁ ପଦ ରହିଲା? ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏଇଟା କେଉଁ ପଦ ରହିଲା? ତୃତୀୟ ପଦ। ଏଇଟା କେଉଁ ପଦ ରହିଲା? ଚତୁର୍ଥ ପଦ। ଏଇଠି ଯଦି ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମର ତୃତୀୟରୁ ପ୍ରଥମର ଡିଫରେନ୍ସ ଯେତିକି ପଞ୍ଚମରୁ ତୃତୀୟରୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପଦ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ କରିବା, ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ସମାନ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ। ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କହିବା କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅର୍ ଡି। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଅର୍ କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ସୂଚେଇବା? ଡି ଦ୍ୱାରା ସୂଚେଇବା। ହେଲା ସାର୍? ତାହେଲେ ସାର୍ ଏମିତିଆ ଯଦି ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ରହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜାଣିଛେ, ଏମିତି ତ ସାର୍ ଆମକୁ ଯଦି କୁହାହବ କି ଗୋଟେ 50ତମ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବା, 50ତମ ଶବ୍ଦ ବାହାର ତାର ବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମୁଲା ବୁଝେଇଦେବି। ତାର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବୁଝେଇବି। ସାଧାରଣ ପଦ କେମିତି ବାହାର କରିବା ତାକୁ ବୁଝେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସପୋଜ ଲେଖିଲି ଏଠି, ମୁଁ 2 ଲେଖିଲି, ମୁଁ ଏଠି 2 ଲେଖିଲି। ସାର୍ ଆଗ ଟିକେ ପଳେଇଲା ଆଗକୁ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ହଁ, ଏବେ ସାର୍ ବୁଝାନ୍ତୁ। ମୁଁ 2 ଲେଖିଲି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍। 2ଟା କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରଥମ ପଦ। ତାପରେ ଲେଖିଲି ମୁଁ 5। 5ଟା ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ। ତାପରେ ଲେଖିଲି ମୁଁ 8। 8ଟା କେଉଁ ପଦ? ତୃତୀୟ ପଦ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସୂଚେଇଲି ଏ ବୋଲି। ପ୍ରଥମ ପଦଟା କେତେ ସୂଚେଇଲି? ଏ ସୂଚେଇଲି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦୂରତା, ସାଧାରଣ ଅନ୍ତରଟାକୁ କେତେ ଲେଖିଲି? ଏଠି +3 କଲେ ମୋର 5 ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ତାହେଲେ ଅନ୍ତର କେତେ ହେଲା? 3। ଅନ୍ତର କେତେ ହେଲା? ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରୁ ପ୍ରଥମ ପଦଟାକୁ ଫେଡ଼ିଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଯଦି ଡି ଆଡ୍ କରି ଚାଲିବି, ଡି ଯୋଗ କରି ଚାଲିବି, ମୋର ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ। ଯେମିତିକି ତୃତୀୟ ପଦ କେମିତି ପାଇବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ 3 ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ 3 ଯୋଡ଼ିଲେ ମୋର 8 ଆସିଲା। ତାପରେ ମୋର ଚତୁର୍ଥ ପଦ କେତେ? 3 ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 11। ତାହେଲେ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ପଦ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ T4 ବୋଲି ଲେଖିବି, T4ଟା ମୋର କେତେ ହେଲା? 11। T4ଟା ମୋର କେତେ ହେଲା? 11। ମୁଁ T4ର ଫର୍ମୁଲା କେମିତି ଆଣିବି? ତାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର କେମିତି ବାହାର କରିବି? ସୂତ୍ରଟା କେମିତି ବାହାର କରିବି? T4କୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି କେତେ? ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ କେତେ ଯୋଗ କରୁଛି? ସାଧାରଣ ଅନ୍ତରଟା କେତେଟା ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର? ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଥରେ ଡି କୁ ଯୋଡ଼ିବି। ଥରେ ଡି କୁ ଯୋଡୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ପଦ ବାହାର କରୁଛି,
ତୃତୀୟ ପଦ ବାହାର କଲା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସାର୍ ଦିଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଯୋଡୁଛେ ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ୍ 2d a ପ୍ଲସ୍ 2d ବୁଝିପାଇଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପଦ ବାହାର କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ତାହେଲେ t4 ବାହାର କରୁଛି t4 a ପ୍ଲସ୍ 3d 3d 3 ଥର ମୁଁ d କୁ ଯୋଗ କରିବି ହଁ ହେଲା। ଏବେ sir ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା। କେମିତି ବାହାର କରିବା ଏଇ 3 ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ 4 ମାଇନସ୍ 1 କରିଦିଏ କ'ଣ କରିବି 4 ମାଇନସ୍ 1 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା t4 ଚତୁର୍ଥ ପଦ a ପ୍ଲସ୍ 4 ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d 4 ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d ତାହେଲେ ସେମିତି ଆମେ ଏନତମ ପଦର ବାହାର କରିପାରିବି। ସେମିତି ଏନତମ ଯେକୌଣସି ପଦ 50ତମ ହଉ 60ତମ ହଉ 80ତମ ହଉ ଏନଥ ହଉ ଯେ ଏନତମ ପଦ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ tn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କୌଣସି ପଦ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ। କୌଣସି ପଦ ଯେକୌଣସି 100ତମ ପଦ ବାହାର କରିବି 100ତମ ବାହାର କଲେ n ଜାଗାରେ 100 ବସେଇ ଦେବା 100 ତା ମାନେ 99 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାହାର କରିବାର ଗୋଟେ ଆମେ ସୂତ୍ର ବାହାର କଲେ ସେ ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ ହେଲା tn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d ହେଲା ସାର୍ ହେଲା ବୁଝିଗଲେ। ଏଇ ସୂତ୍ର ତ ଲଗେଇଲେ ଆମକୁ ସାର୍ ବଢି ବଢି ଜିନିଷଟା ଯିବ ନା ବଢି କ୍ରମଟା ଯଦି କମି ଯିବ। ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦଟା ଅଛି 10 ହଁ ସାର୍ ତାପର ପଦଟା ଅଛି 8 ତାପର ପଦଟା ଅଛି 6 ଏମିତି ଆମର କମି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦକୁ କେତେ ନେବା 10 a ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ଆମର ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର କେତେ ହେବ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଦି ଜଣଙ୍କର ବିୟୋଗ ନୁହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆମର ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ହେଉଛି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ମାଇନସ୍ କରିବା ନହେଲେ ତୃତୀୟ ପଦରୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ ନୁହଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ମାଇନସ୍ କରିବା ବଢୁ କମୁ ଯାହା ହଉ ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା -2 ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ପଦ ଗୁଡ଼ା କମି ଯାଉଛି ପଦର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ପଦର ମାନ ଗୁଡ଼ା କମି ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଡିଟା କ'ଣ ହେଲା ମାଇନସ୍ ହେଲା। ତାପରେ tn ର ସବୁ ନମ୍ବର ପାଇଁ tn ର ସୂତ୍ର ସମାନ d ରେ ଖାଲି ନିଯୁକ୍ତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଆମର ଆହୁରି ବହୁତ କେତେ ତମ ପଦ ବାହାର କେତେ ତମ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରିବ କି ଏଇ ସବୁ ପଦର ଯୋଗଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲଜିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟିକେ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଭୁଲିଗଲି ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆଗରେ ସବୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମନ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ଏଇ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବା। ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବା। ଯୋଗଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ t1 କେତେ ଜାଣିଲେ a ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଟେ ନେଇ ସେଠି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି t2 ଜାଣିଲେ କେତେ a ପ୍ଲସ୍ 1d ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବୁଝିବା ଆହୁରି ସହଜରେ ତାହେଲେ ସପୋଜ ମୋର ପ୍ରଥମ ପଦଟା ଅଛି କେତେ 2 ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି କେତେ ଅଛି ସପୋଜ 3 ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଚତୁର୍ଥ ପଦଟି କେତେ ତୃତୀୟ ପଦଟି କେତେ ଅଛି 4 ପଞ୍ଚମ ପଦଟି ଚତୁର୍ଥ ପଦଟି କେତେ ଅଛି 5 ମୁଁ ଏଇ 4ଟା ପଦର ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା t1 ପ୍ଲସ୍ t2 ପ୍ଲସ୍ t3 ପ୍ଲସ୍ t4 ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 ତାହେଲେ 14 କେମିତି ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଇଏ ତ ଆପଣ 4ଟା ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଦେବି ଏମିତି ଯଦି 100ଟା ନମ୍ବର ଯୋଡ଼ିବି ନା ଯୋଡ଼ି ହବନି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ସେଇ ସୂତ୍ରଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା ସୂତ୍ରଟା ଆମେ କେମିତି ସେଇ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ t1 ଯଦି ଆର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରିବା ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା t3 କେତେ ଅଛି a ପ୍ଲସ୍ 2d
a प्लस 2d 2d ठीक ଅଛି ସାର୍ a प्लस 2d ताले आकु जदि आमे जोग करिबा t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू केते हला 3a हां 3a प्लस प्लस 3d एति के गला 3a प्लस 3d सो एटा हे गला 3 into a प्लस d सर a प्लस d ताले आकु केमिति आमे फार्मूला रे आनिबा फॉर्मूला आनिबा फॉर्मूला केमति आनिबा तार गोटे फॉर्मूला अछि Sn हला Sn टा सर कोन Sn होची n पद मानकर समष्टि समष्टि संवाद तक Sn लिखिए n/2 2a प्लस n-1 into d এটা দেখুন আমি এটি কোন কলে তিনটা পদ নেলে তাহলে আমার n জায়গা কেতে নেবা 3 2a प्लस n जगह केते नबा 3 माइनस 1 2 ताले एथिरो 2 कॉमन नै दिबा a प्लस d होबो सर a प्लस d हे गला ताले 2 2 कटि गला ताले हैला कि नै 3 into a प्लस d हे गेला सर बुझा पड़ला ताले हमरो n तब पदर समष्टि र फार्मूला हला केते n/2 2a प्लस n-1 into d आर आउ गोटे फार्मूला हमें काढी परिबा एथुरु केमिति काढिबा देखंतु केमि सडी बुझा केमिति काढिबा देखंतु एथुरु हमें आउ गोटे फार्मूला काढी परिबा केमिति काढिबा Sn इक्वल टू हमर एठी केते अछि n/2 अछि ए जो 2a थिला 2a को हमें दीटा ए रे भांगी परिबा a प्लस a लिखि परिबा a प्लस a प्लस n-1 into d हां सर ताले एइटा हमर कोन हमें हां एटा सर पढिथिले गुडे कोन n तम पद n तम पद और एटा को लेखंती l लास्ट l टर्म लेखंती ताले एठी कोन हबो ना n/2 into a plus l एटा आ गोटे फार्मूला आसी गला ताहाले कोन हला फार्मूलाटा हमको सेतबेले व्यवहार करिबा जेतबेले प्रथम पद शेष पद दिया हेति ताहाले एथरे कम साधारण दूरत्व दरकार नै अंतर दरकार नै साधारण अंतर देई नथिबो प्रथम और शेष पद देथिबो सेही फार्मूलाटा पुटिंग ठीक अछि सर हला आमे आगु को बढ़िबा ठीक है सर किछि माने किछि सम करंतु जोडा रे हम जोडा कि एई वर्ष वार्षिक परीक्षा रे आसीबा भलिया किछि क्वेश्चन मु बुझै दउची ठीक अछि सर बहुत भलो हो पिलांग पई भी भलो हो मु भी सर बुझिलिनी टिके बुझा पइलानी हला एठी कोन लिखा है सर देखंतु गोटिए एपी रो n तम पद दिया हैछि कोन दिया हैछि n तम पद दिया हैछि माने हमकु tn दिया हैछि n तम पद माने कोन पद दिया हैछि tn दिया हैछि tn हैला 2n-1 ठीक कथा सर एतिके दिया हैछि आमे एठी कोन करबा n जगह जदि 1 बसै दबा n जगह जदि 1 नै जिबा प्रथम पद आसी दिबो ताहले t1 मोर कोन हबो 2-1 = 1 ताले प्रथम पद मै पाई गले प्रथम पद पाई गले जदि हमें 2 बसै दबा n जगह रे ताले सर 2 * 2 4 - 1 3 हे जिवो सर 3 हे जिवो ताले हमें द्वितीय पद पाई गले ठीक अछि द्वितीय पद पाई गले एटा कोन एटा दिया हैछि एपी बोली दिया हैछि एपी बोली तने हमें जानि छे एटा एपी बोली तने प्रथम पद पाई गले द्वितीय पद पाई गले ताले हमर एठी डी केमिति करा जाय द्वितीय माइनस प्रथम तो डी हमें पाई जिबा 3 - 1 2 ताले हमें कोन पाइले क्वेश्चन पाइले सर जदि क्वेश्चन रे एपी न दिया हो त एपी न दिया हेथिबो जदि ताहले हमकु एटा एपी बोली देखैया को पड़िबो केमिति देखैबा ना प्रथम पद काढिले द्वितीय पद काढिले तृतीय पद काढिबा तापर देखिबा हमर डी समान आछो ना नै 3 - 2 करिबा 2 - 1 करिबा देखिबा समान अछि ना नै ताहले जाके एपी बोली जानिबा ताहले एठी एपी दिया हैछि हमकु कुछ करिबा नै हमें प्रथम पद काढि देले द्वितीय पद काढि देले डिफरेंस ता काढि देले अंतर काढि देले अंतर काढिला पर हमकु कोन दिया हैछि
10ଟା ସଂଖ୍ୟା 10ଟା ସଂଖ୍ୟା 10ଟା ଏପିର ଯୋଉ 10ଟା ପଦ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ସାର୍ ଏଟା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସମଷ୍ଟି କେମିତି ପାଇବା? ଆମେ S10 ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଥିଲେ। ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଫର୍ମୁଲା? n/2 n/2 into 2a a ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରଥମ ପଦ 1 ପ୍ଲସ୍ n-1 into ଅନ୍ତର 2 2 ବାସ୍ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା। ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ କେତେ ହେବ? 10/2 ହେଇଗଲା 5। ତାହେଲେ 2 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ହେଲା 18 18 2 20 20 5 100 ହେଇଗଲା। 100 ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। 100 ଆମର B ଅପସନରେ ଅଛି। ହେଇଗଲା। ଏଇ କଥା ସାର୍ ହେଇଗଲା, ବଢିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଏମିତି ମୁଁ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ଯୋଉଟା କି ଏ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ଏପିର ଚତୁର୍ଥ ଅଷ୍ଟମ ପଦ। ଚତୁର୍ଥ ପଦ ଦିଆହେଇଛି, ଅଷ୍ଟମ ପଦ ଦିଆହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଦଶମ ପଦଟି କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଚତୁର୍ଥ ପଦ। ଚତୁର୍ଥ ପଦ କେମିତି କାଢ଼ନ୍ତି? T4 ଟା କେତେ ଦିଆହେଇଛି? T4 ଟା କେମିତି 12 ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଅଷ୍ଟମ ପଦ ଦିଆହେଇଛି T8 ଦିଆହେଇଛି 32। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ପଦଟା ଆମେ କାଢ଼ିବା କେମିତି? କ'ଣ କହିଥିଲି ସୂତ୍ର? କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ସେଟା? a plus n-1 into d। n ଟା କେତେ ଏଠି? ଏଇଠି ସାର୍ 4 ତ a plus n-1 into d କେତେ ହେବ? a plus 3d 3d ହେବ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ପଦ ଦିଆ ହେଇଥିବ ତାଠୁ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଆସିଯିବ ସେଟା। ତାହେଲେ a plus 3d ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କେତେ? 12। ଠିକ୍ କଥା। a plus 3d ଦିଆହେଇଛି କେତେ? 12। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଅଷ୍ଟମ ପଦ। ସେଇଟା କେତେ ହେବ? କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, a plus ଯେମିତି ଆକୁ 3d କଲେ ଏଠି ସେମିତି 8 - 1 70। ତାହେଲେ a plus 7d ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି 32। ତାହେଲେ ଦିଟା ଆମେ ସମୀକରଣ ପାଇଗଲେ। ଏଇ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ମାନେ ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ a ଆଉ d ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇଯିବା। କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା? ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଗଲା। ତାହେଲେ 3d - 7d କେତେ? -4d ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 12 - 32 କେତେ? -20 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଗଲା। ତ d କେତେ ପାଇବା ଆମେ? d ସାର୍ ପାଇଲେ 5। 20/4 ସମାନ 5। 5 ପାଇଗଲେ d ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ d ଜାଗାରେ ପୁଟିଂ କରିଦେଲେ ଆମେ a ର ମାନ ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ a ପ୍ଲସ୍ d ଜାଗାରେ ଆମେ ପୁଟିଂ କରିବା 5 15 ହେଇଗଲା। ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା? 12 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ a କେତେ ହେଇଗଲା? ନା ସାର୍ 12 - 15 କେତେ ହେଇଗଲା? -3 ସାର୍। ବିଯୁକ୍ତ 3 -3 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ a ଆଉ d ପାଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ଦରକାର କ'ଣ? ଦଶମ ପଦ। ଦଶମ ପଦ କେମିତି କଢ଼ାଯାଏ? ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଲଗେଇବା। T10 କେତେ ହେଇଯିବ? a plus 10 - 1 into d। a ପାଇଛେ, d ପାଇଛେ, ବଛେଇ ଦେବା। ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର। ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 17 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ 1 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। 1 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛୁ। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲଜିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ 17 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା? 17 18 19 ଏମିତି କରିକିନା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା? 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଗସ୍। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା ସିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦିନେ ବସୁ ବସୁ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫର୍ମୁଲା ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ SN ହୁଏ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ SN କହିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ 1 2 3 ଏମିତି କରିକିନା 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ SN ଲେଖିକି
ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଦେବି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ 100 ଲେଖିଦେବି ତାପରେ 99 ଲେଖିବି ଏମିତି ଲେଖି ଲେଖିକା ଆମେ ଯିବା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଯୋଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ? 2SN ହେବ ସାର୍। SN କେତେ ହେଇଗଲା? 2SN ହେଇଗଲା। 2SN ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 1 ଆଉ 100କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 101 101। 99 2କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 101। 101 ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ସେମିତି ଲାଷ୍ଟ ବି ମୋର 101 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 101 କେତେଟା ପଦ? 100ଟା ପଦ। ତାହେଲେ ଆମେ 2 2 2 2 4ଟା ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛେ 4 × 2 ହେଉଛି ଯେମିତି 101 ଯଦି ଯୋଗ କରିବା 100ଟା ପଦକୁ ତାହେଲେ ଲେଖିବା ସାର୍ 100 × 100 ତାହେଲେ SN କେତେ ହେଇଯିବ? 100 × 101 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫର୍ମୁଲା ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଭଲ ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ରଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ସେତିକି ଗୁଣନ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ମାନେ 101 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2। ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଦେବା 1 + 2 + 3 ଅପ୍ ଟୁ n ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଆସିଲା? n × n+1 କାରଣ ଆମେ nଟା ପଦ ଯୋଗ କରିଛେ ହରଣ 2। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସାର୍ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆମେ କେବଳ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଯାହା ପାଇଁ ହବନି ଏଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ମୁଁ ସେ SN ଆପଣ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥିଲେ ତାଇରେ ବି ତ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆମର 1 1 1 ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏମିତି କଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଠି ସେଇ ସୂତ୍ର କେମିତି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ସେଇ ସୂତ୍ର? କାରଣ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଏପିରେ କରିବି ଟିକେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୂତ୍ର ୟୁଜ୍ କଲେ, ସେଇ ସୂତ୍ର ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଏଠି 17ରୁ 100 ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇ ସୂତ୍ର ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସୂତ୍ର ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋର 1ରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ 1ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମୁଁ ଯୋଗ କରିଦେବି। ଖାଲି ତ ଯୋଗ କରିହେବନି, ତାକୁ ପୁଣି ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ବିୟୋଗ କରିବା ନା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି 1 2 3 ଏମିତି କରିକିନା 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୋଗ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୋର 17ରୁ ଥିଲା 17 18 ଏମିତି କରିକିନା ମୋର 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯୋଗ କରିଛି ତାକୁ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ବିୟୋଗ କରିଦେଲି। ଆମର ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଇଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିୟୋଗ କରିବି। କ'ଣ ବିୟୋଗ କରିବି? 1ରୁ 16 ବିୟୋଗ କଲି। ତାହେଲେ ମୋର ସୂତ୍ର ଏଠି ପଡ଼ିପାରିବେ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ପଡ଼ିବ ତାର ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ? ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କେତେ ହେବ? 100 ଗୁଣନ 101 ବାଇ 2। এইটি যে সূত্র পড়ব 1ରୁ 16 পর্যন্ত ଅଛି 16টা পদ, n ହେଲା 16, তাহলে কেতে হব? 16 × 17 বাই 2। আকু সলভ করদেলে আমার পাইଯିବା आंसर। আমি তো স্যার SN भी कर देइथांते, এটা টিকে সহজ হয়ে গলা। SN হেলে টিকে বহুত মানে ক্যালকুলেশন লম্বা ক্যালকুলেশন হব, তেনু এটা সহজ হয়ে গলা। এইটা আমার দশম পিলাম পাই বোর্ড পরীক্ষা পাই বহুত সহজ উপায় রে হেজিব, সময় বঞ্চি যাব। ঠিক আছে। তাহলে এটি গোটে 1Q 2Q 3Q NQ র মান কেতে হব? আপনি মোটে দেই দউছি সূত্র সংখ্যার কিউব র হব। তো এইটা উপর ক্লাস কু গলে আর ডিরাইভেশন কেমিতি হেলা পড়িব, মু এটা গোটে সূত্র দেই দউছি। সূত্র কোন আমি জানিলে কেতে 1 2 3 এমতি করি কি n পর্যন্ত যোগ করলে আমার যোগফল আসিলা n × n+1 বাই 2। যদি মু গণন সংখ্যা কু বর্গ করে দেবি, গণন স্কয়ার করে দেবি, যেমতি এটা 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার 3 র স্কয়ার এমতি করে কি n র স্কয়ার করে দেবি। তো এইটা হই যাব মোর n × n+1 × 2n+1 বাই 6।
ଏଇଟା ସାର୍ କେମିତି ଆସିଲା କ'ଣ ଜାଣି ହବନି ସାର୍? ଜାଣି ହେବ ଏଇଟା ଆମେ ଉପର କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ବୁଝିବା, ଆଚ୍ଛା। ନହେଲେ ଆମେ ଆର ସେସନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ହଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ 1Q 2Q ଏଇଟା ଯଦି ଆର ମାନେ 3 ଗୁଣ କରିଦେବା, ମାନେ 3 ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଆମେ ପାୱାର 3 କରିଦେବା 1Q 2Q 3Q ଅପ୍ ଟୁ n କ୍ୟୁବ୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବ n ଇଣ୍ଟୁ n+1 ବାଇ 2 ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲେ, ଏଇ 3ଟା ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଲେ, ଅଛି ଡେରିଭେସନ ଅଛି, ହଁ ଡେରିଭେସନ ଅଛି, ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଆର ମାନ କେତେ ହେଇଯିବ n ଇଣ୍ଟୁ n+1 ବାଇ 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଏପିର Tn ଟା କେତେ ହୁଏ 7 - 3n ହୁଏ, ଦେନ୍ ଏପିର ପ୍ରଥମ 25ଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା? ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ସାର୍। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ପଦଟା ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ n ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବା? 1 ପକେଇବା। 1 ପକେଇଲେ କେତେ ଆସିବ? ସାର୍ ଆସିବ 7 - 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ପଦ ପାଇଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଯୋଗଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଠି ଏପି ବୋଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଖାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ କେମିତି ପାଇବା? T2 ଲେଖିବା। T2 ହେଲେ 2 ପକେଇବା, ତାହେଲେ 3 × 2 = 6 ହବ। 7 - 6 କେତେ ହେଇଯିବ? ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ 1। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଇନସ୍ ପ୍ରଥମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ତାହେଲେ D ହେଇଯିବ କେତେ? 1 - 4 3 -3 1 - 4 -3 ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ 25ଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ ସମଷ୍ଟି କେମିତି ପାଆନ୍ତି? S25 କ'ଣ ସୂତ୍ର କହିଥିଲି? n/2 n/2 25/2 2 × a କେତେ? ଏଇଟା ସାର୍ ଆମର ହେଲା ପ୍ରଥମ ପଦ, ଏଇଟା ହଉଛି a। ତାହେଲେ 4 ପ୍ଲସ୍ n-1 25 - 1 ଇଣ୍ଟୁ d କେତେ? -3 ହେଇଗଲା। ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସାର୍ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଲେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା ତମ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ। ନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଆର କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଆମେ ସେସନରେ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ତ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହୋମୱାର୍କରେ। ତେଣୁକରି ତମେ ଲିଙ୍କରେ ଥିବା PDFକୁ ଓପେନ୍ କରିକି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସଲ୍ଭ କରିବ। ୟା ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ସାର୍ ୟାର ଆନ୍ସର୍ କି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ରଖିଥିବେ। ଦେଖାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ 10ମ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରେଇବ ଏଇ ସେସନଟା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୟାସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଇଏ ଥିଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବେଷଣ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Till that, stay tuned with Prayas Higher Secondary School. Bye bye.